अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं नासर कसाना और तुसी वेख रहे हो पंजाबी चैनल एक पिंड पंजाब का। जिमें कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता आ कि सैलाब की सूरत हाल जिहड़ी आ ਉਹ ਦੋਵਾਂ पंजाबां विच ਉਹਨੇ तबाही कर ਦਿੱਤੀ आ। लहिंदे चढ़दे पंजाब सैलाब बहुत सालों बाद इस तरह का आया कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते आ। बहुत सारियां साडियां तनजीमां जिहड़ियां इस मामले विच अपना दिन रात एक करके काम कर रही अपना कीमती टाइम जिहड़ा कढ के उत्थे इंसानियत की खिदमत लई पहुंचे हुए आ। नाम लवांगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन तुसीं देख रहे हो किहड़े किहड़े बंदे काम कर रहे और बहुत वधिया तरीके नाल काम कर रहे आ। लेकिन जदों इहो जिहे टाइम आते हैं ना जी, उत्थे जिथे खिदमत करने वाले बाहर आते उत्थे लुट्टण वाले बंदे भी जिहड़े ना वो ग्रोह जिहड़े हमेशा इस ताक विच रहिंदे आ कि सानूं कोई इहो जिहा मौका मिले, और इहो ਜਿਹੇ मौके की तलाश विच रहिंदे वो भी गर्म हो जाते, सरगर्म हो जाते हैं। मैं थोड़ी जी गल हुण पिछों लैके करदा कि जिस तरह 1947 की वंड होई सीगी। 1947 की वंड विच बहुत सारे लोग अपनी कौम का सिर उन्होंने नीवा कर दिता, घटिया हरकतां करके, घटिया काम करके। जिहदे विच बचाण वाले सी, उहदे विच लुट्टण वाले बहुते, मारन वाले बहुते सीगे। 1947 का टाइम लंघिया, लेकिन इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां अज भी साडे नाल जुड़ियां, वो लुटेरे अज भी इसे ताक विच रहिंदे भी किसी की मुसीबत तो उन्होंने फायदा चकना हुंदा है। जिवें कि किसी गड्डी का फर्ज कर लो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता, हुंदे आ रोडां ते, तुसीं बहुत सारे देखते होने आ। ते उत्थे चक्कण वाले जिहड़े ना वो लोग बहुत थोड़े हुंदे आ। उत्थे भी दो तीन किस्म के जिहड़े ना लोग इकट्ठे हो जाते आ, जिन्हां दे विच कुछ लोग तो सिर्फ देखण वाले हुंदे, देखण की हद तक हुंदे, यार रौला पाई जाणगे, इहनूं चक के लै जाओ, चक के लै जाओ हॉस्पिटल। ते कुछ लोग ऐसे हुंदे जिहड़े अपने सारे काम छड्ड के अपने कपड़िਆਂ की भी नहीं परवाह करदे। वो खून नाल लुतड़े पितड़े बंदे जिहड़े आ उन्हां नूं ਚੱਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਗਲ 'ਚੋਂ ਚੈਨ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੇਆਮ मतलब वो अपना यह काम कर जाते, लेकिन किसी को देखते भी है नहीं गे। यानी मकसद गल करन दा कि इहो जे जिहड़े चोर चक्के लटेरे बद खसलत इंसान जिहड़े ना अपने विच ही हुंदे आ, बस आपां नूं पता नहीं लगदा हैगा। हुण सैलाब दे विच बहुत सारे लोग जिहड़े अपने इत्थों ट्रकां दे ट्रक भर के लैके जा रहे आ, उन्हां लई इमदाद इकट्ठी करदे। पिंडां विच भी ऐलान होए, मसीतां विच ते मुखय्यर हज़रात जिहड़े उन्होंने भी वध चढ़ के यानी इन्हां विच हिस्सा पाया। ते बहुत सारिया चीज़ां जिन्हां विच उन्हां दा राशन आ, पक्या पकाया भी आ, सुक्का भी आ, कपड़े, मच्छरदानियां, होर बहुत सारिया दवाइयां वो जिहड़ियां उन्हां तक पहुँच कीतियां। लेकिन अगों जिहड़े मामलात खराब होंदे जां इसे विच भी मामलात जिहड़े खराब होंदे, आपां तुहानूं वो भी डिस्कस करांगे कि इंसानां विच हैवान किस तरह जिहड़े वो पाए जांदे आ। हुण देखण च आया कि बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ना वो महंगियां हो गईयां, जानी जिहड़ी चीज़ 10 रुपए की वो 50 रुपए की कर दित्ती आ। इन्हां लोकां नूं ये नहीं याद भी ये मुसीबत साडे ते भी आ सकदी आ। एक बन्ने इकट्ठे करन वाले बंदे आ, खिदमत खलक का जज्बा लैके अगे आ रहे, दूसरे बन्ने उही जिहड़े दुकानदार जिहड़े कोई इस्लामी नामां ते उन्होंने अपनी दुकानां दे नां रखे आ, उहदी भी लाज नहीं रखते हैगे। हज भी करन जांदे, उमरे भी करन जांदे। यही हाल इन्हां दा रमज़ान अल मुबारक च हुंदा। यही हाल जदों कोई आफत आंदी उदों हुंदा कि जानी हर शै जिहड़ी उत्थे इस्तेमाल होनी हुंदी वो महंगी हो जाती आ। यानी कि बजाए इसके कि वो प्रोडक्शन बढ़ाण, उसका रेट बढ़ा देंदे आ। ते हुण तुहानूं जिन्ने भी साडे इत्थे लोग आ उन्हां नूं ये पता होना कि साडीआं जिहड़ियां अशियाए खुरदनी आ, जिहड़ियां साडीआं रोज़मर्रा दीआं इस्तेमाल दीआं चीज़ां वो किन्नियां महंगियां हो गईयां यकदम सैलाब दे आण नाल। ठीक है जी, उन्हां इलाकिਆਂ ਤਾਂ चलो ਮੰਨਿਆ फर्क पवे। हुण इत्थे जिहड़ियां इलाकिਆਂ 'चों लोग लैके जा रहे इन्हां चीज़ां दा मतलब वो नजायज़ मुनाफाखोरी की मद विच आ जांदा जी। वो फिर लोग अपने इस मुसीबत तो फायदा चुकते। ये भी कोई इंसान नहीं है, ये भी 1947 के उन्होंने लुटेरियां वर्गे ही आ जिन्होंने उस वक्त लुटमार की सी। हुण ये भी उस तरह ही करते। अगों हुण गल आ जांदी है जिहड़े लोग उत्थे माल लैके जांदे आ, उत्थे इन्हां नाल की हुंदा कि साडा अपना ये ज़ाती तजर्बा हो चुकिया आ, असीं कीता आ। काफ़ी साल पहले एक बार सैलाब आया सी ते इस तरह ही इतफाक होया सी लिजाण दा। उदों चैनल वाला काम नहीं सी हैगा मेरा, लेकिन तजर्बा हो चुकिया सी कि उत्थे एक खास ग्रोह है
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਵਾ ਲਏਗਾ। ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਕਸਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਉਲਫਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਆਸਰਾ, ਛੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਟੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਵਸੂਖ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸਲ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, 3 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਰਜੀ ਸਫਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬਸਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਘਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਅਮਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ %, ਐਵੇਂ 10% ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਬ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਲਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ NGO ਬਣਾਈ ਆ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦਾ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਈਏ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਲਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਨੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਣ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਵੈਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਣਾ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ।